سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ والمقربین خلفاء الراشدین والعباد اللہ الصالحین وعلی کل مالک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخیر واغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اپنے پیارے حبیب حضور نے آل اولاد میں سب جو تیری سچی پاک کلام کی یا اللہ نے قبر میں متنا آمین یا اللہ قبر حد نقابت سے ٹھاؤ جس قبرستان جس اللہ آگاہ قبرستان والے جتنے معصوم بچے مدفون ہیں انہوں نے روح نے صدقے اللہ صاحب نے خوش یا اللہ نبی پاک نے وسیلے نہ حضور نے آل اولاد ہو سکتا اللہ جن فردوس سے جگہ تھا اللہ نے بچیاں نو پہنا پڑھیں سڑے دی اللہ توفیق عطا فرمائے اساں سارے نو اللہ نیکی توفیق آمین۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون سبحان اللہ هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاک اللہ صدق الله العظيم جزاک اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہو جائے گا ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے گا ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافی محشر تیرے سوا اے شافی محشر تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسول یارو ماوا ٹھنڈیاں چاواں ماوا یارو ماوا ٹھنڈیاں چاواں ماں دی خدمت کر بوستاں میں اونچا رتبہ پایا ماں دی خدمت کر بوستاں میں اونچا رتبہ پایا مائیں سب تو پہلا مرشد مائیں سب تو پہلا مرشد باغو نے فرمایا ماوا او یارو ماوا ٹھنڈیاں چاواں
मावा मावा ओ यारो मावा ठंडियां छावां या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें ज़िंदगी और मौत अता फरमाई। दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब पर जिन पर रब के फरिश्ते जिन्नों और इंसानों में से मोमिन दुरूद व सलाम भेजते हैं। सामीन इकराम, बरदर अलियास साहब और कज़ाफ़ी साहब की वालदा मरहुमा के नमाज जनाजा में तमामी अहबाब शरीक हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, नेक और सालेहीन लोगों की कब्र के अंदर माहियत और क़ुर्बत नसीब फरमाए। समीन, हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर दाऊद हुसैन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। 1-2 मिनट के बाद मैं आपको दावत देने लगा हूँ। उससे कबल 1-2 बातें, मैंने आया मुक़स्सा का जो हिस्सा तलावत किया, ये अमूमी तौर पर जनाजा गाह के अंदर ऐलान किया जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। नमाज जनाजा में भी और जब सुबह उलमा मसाजिद के अंदर लोग ये ऐलान करते हैं कि वो बंदा मर गया तो साथ कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सुन सुन के हमें पता चल गया है कि कोई मर जाए तो इन्ना लिल्लाह कहते हैं, या बंदा मर जाए तो कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। यानी जो पढ़ा नहीं पढ़ा समझ आ गई बात, ये मरने वाले के लिए बोला जाता है। चे जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले के लिए, इसके मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये हर बंदे ने सुन लिया है ऐलान कि मौलवी साहब ने जो आज सुबह ऐलान किया है उसके अंदर कलिमात बोले हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। फिर किसी का नाम पुकार कर कहा गया है फलां आदमी मर गया है, या ऐलान किया, ऐलान के बाद आखिर में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात भी समझ में आ गई कि जो मौलवी साहब कह रहे हैं, कलिमात पढ़ रहे हैं, इनसे मतलब हर 2 सूरत में यही है कि बंदा मर गया है। जब ये पता चल चुका है पढ़ और अनपढ़ को, तो फिर गौर करें जरा, उसकी तरफ आते हैं जहां हमने जाकर इज़हार अफसोस करना है। उस घर की तरफ चलें जहां से अभी हमने जनाजा उठाया है। इस बात की तरफ आपकी तवज्जो, मेरी तवज्जो, सब की होनी चाहिए कि हमने जिस घर से चारपाई उठाई है वहाँ यहाँ तक पहुँचते हुए भी हमें रोने आओ बका की आवाज़ें आ रही थी। यही बात है, यानी कि गम का समा था। जे जाए कि वावेले से, नोहा से, छाती पीटने से, बाल नोचने से, रानू पर हाथ मारने से मेरे आका ने मना फरमाया, बल्कि यहाँ तक फरमाया वो मेरी उम्मत से ही नहीं जो ये अमल करे। ये बातें भी हो गई, ये भी आप जानते और आए दिन सुनते हैं। लेकिन मुझे ये भी मंजर दिखाइए कि ये पीछे से प्लेटों की आवाज़ कैसे आती है। कभी हमने गौर किया कि जिस घर के अंदर गम का इतना बड़ा समा है कि रात दिन रो रो कर दुख और गम से लोग न डालें, वही लोग उठकर हाथों में प्लेटें लेकर फिर रहे हैं, ये खा लो। कोई मस्तूरात में से, मर्दों में से कोई जा रहा है, उसको पकड़ कर लाते खा लो। कहां से आए हम, कितनी दूर की मसाफत तय करके आए, कहां का ये दुख है, कहां का ये दर्द है। गरीब और अमीर को छोड़ो, मर जाए तो कोई ना कोई जराए बंदा पैदा कर लेता है। लेकिन सोचने की बात है कि जिस घर के अंदर आप प्लेटें फेर रहे हैं, क्या वहां गम नहीं था? सिर्फ सुबह कान से सुनना था या जनाजे को कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान लाना था? हमारी जिम्मेदारी इतनी थी? ये बात कतई नहीं मेरे भाइयों, गौर से सुन लो। गम को गम की हालत में मनाना मेरे और आपके आका का हुक्म है। और वो 3 दिन तक है सोग, वहाँ पर खाना पकाना, ऐसे अनवा अक़साम के खाने रखना, फिर उन्हें खाना, ये मना फरमाया गया। अगर कोई और जरिया नहीं है तो अहले खाना अपने लिए तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम इर्द गिर्द से आते हैं, गाँव मल्ले वाले ही खाते हैं, कोई इतना मसला नहीं है।
اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ اس رسم کو ختم کر دیں، اس بدعت کو اختتام پذیر کریں، اور جس کو بھوک لگتی ہے وہ کسی دکان سے کوئی بسکٹ کوئی چیز لے کر کھا لے، ہر جگہ دکانیں موجود ہیں، کسی کے گھر میں جائے کھا لے، کوئی ایسا ذریعہ نکال لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر داؤد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ حضرات کلمہ طیبہ شی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا ہے کہ محترمہ مائی صاحبہ کی زندگی کی جو ادا جو لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے توسل سے ہم سارے شرکائے جنازہ کی اور ہم سے پہلے جانے والے جتنے ہمارے احباب ہیں، ہمارے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، تعلق دار ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اس نماز جنازہ میں جو صاحب جتنے صاحبان شریک ہوئے، جس صاحب کی خلوص و للہیت کی دولت اٹھا ہوا قدم اور کلمہ حق رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ کریم اس کے توسل سے جناب مائی صاحبہ کی زندگی کی خطاؤں کی معافی عطا کر کے انہیں قبر میں جنت جیسا سکون عطا فرمائے گی، اور ہم سے پہلے ہمارے بعد جتنی بھی خواتین اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں، اللہ انہیں حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جرمٹ حیا و محبت نصیب فرمائے گی۔ احباب ذی احتشام محترم برادرم صغیر صاحب نے دو باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس کا تصور قرآن دیتا ہے اور ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، قرآن ہمیں تصور یہ دیتا ہے توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ دو چیزیں، یا رب العالمین یہ دعائیہ کلمات ہیں، تو نے ہمیں موت دینی ہے تو حالت اسلام میں، مسلمان حالت میں مجھے موت دینی ہے۔ یہ رب کے احسانات، رب کے فضل اور آقا رحمت کے قدموں کی برکت سے رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ آقا رحمت کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حالت ایمان میں اس دنیا کو چلا گیا، حالت ایمان میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ اس کی پہلی سیڑھی تھی، اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کریم اسے آنے والی اس کی منازل میں اسے کامیابی عطا فرمائے۔ گزارش کرنے کا مقصود بالخصوص یہ ہے کہ یہ حالت اسلام یا حالت ایمان ہے کیا؟ توفنا مسلمن کہا گیا، اور مسلمان حالت میں موت ہے کیا؟ قابل غور بات یہ ہے احباب، موت ہر لمحہ، علماء ہماری سما خراشی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، موت ہر لمحہ جس طرح زندگی ہمارے لیے لازم ہے، جسے زندگی مل گئی اس کے لیے موت بھی لازم ہے۔ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی پیمانہ اور کوئی زاویہ مقرر نہیں کیا، کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کا اختیار صرف میرے پاس ہے، اس نے ضرور آنا ہے۔ پھر سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی کی تیاری کی ہے تو پھر موت کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندگی کی ہم نے تیاری کی ہے پھر موت کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کی تیاری سے مراد یہ ہے ہم بظاہر بننا چاہتے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اپنے جسم کی آسائش اور آرام کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہم گھر کے اندر پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ جسم، اس کے اندر ایک اور طاقت موجود ہے جسے روح کہا جاتا ہے، وہ روح موجود ہو تو اس جسم کو آسائش اور آرام کا بھی پتہ چلتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں ٹھنڈی جگہ پہ ہوں یا گرم پہ ہوں۔ لیکن اگر یہ ایک طاقت اندر سے روح والی نکل جائے تو یہ جسم سارے کا سارا مٹی ہو جاتا ہے۔ گزارش کرنے کا مقصود یہ ہے ہمیں زندہ رہتے ہوئے اس جسم کی نشو و نما کا خیال رکھنا چاہیے، لقمہ حلال کھانا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اس ضرورت کے اندر یہ جو اندر والا انسان ہے جسے روح کہتے ہیں، ایک ضرورت اس کی بھی ہے، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس کی ضروریات میں سے پہلی ضرورت یہ ہے، آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، شاید آج ہی کوئی صاحب اس پر عمل کرنا شروع کر لے تو صرف ان مائی صاحبہ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی بخشش کا سما ہو جائے۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ہر لمحہ باوضو رہے، وضو کے حال میں رہے۔ اسے پہلا فائدہ تو یہ ملے گا
वजू के हाल में रहेगा, आका रहमत की जुबान के मुताबिक अजर और सवाब मिलेगा, ये तो एक अलग बात है। बड़ा फायदा ये होगा जब अल्लाह अकबर की सदा उसके कानों में पहुंचेगी तो वो फौरन मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर लेगा। पहला तरीका, पहली बात मैंने आपकी खिदमत में ये रखी है, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मुसलमान हाल में जाने के लिए ये पहली बात है। इससे अगली सीढ़ियाँ हैं, इससे अगली बातें, हदीस पाक के मुताबिक बातें हैं सारी। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कही, वल हिकना बिस्सालिहीन, या रब्बल आलमीन तू फजल फरमा के हमें सालिहीन का कुर्ब अता फरमा दे। सवाल ये है, आओ एक लम्हा के लिए हम सारे अपने अपने ज़मीर पे दस्तक देते हैं। पहले मैं देता हूँ, फिर आप दीजिए। क्या हम में से कोई ऐसा साहिब है जो अपने आप को सालिहीन में शुमार करता है? क्या हमारा तरीका ऐसा है कि हमारे साथ कोई मरने की दुआ करता है? क्या मेरी जिंदगी ऐसी है कि कोई चाहता है कि मैं इसके साथ मरूं? दावत फिक्र है। अगर इस पूरे इज्तिमा में ना मैं, ना मेरा कोई मजहबी स्कॉलर, ना हमारा कोई रहनुमा, ना हमारा कोई पेशवा, ना हमारा कोई सियासी ज़ुआमा में से कोई साहिब ये नहीं समझता अपने आप को कि उन सालिहीन में से मैं शामिल हूं, तो फिर गौर करना है ये दुआ किसके साथ मरने की जा रही है। सालिहीन में से जनाब सईदा गौसे आजम ने एक बात नकल फरमाई, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आपने कहा सालिहीन की पहली अलामत यह है कि ये जो उनके अंदर रहने वाला, बसने वाला खुदा का बसेरा ठिकाना जिसे दिल कहा जाता है, इस दिल के अंदर बुग़्ज़ व अनाज नहीं होता, उनका दिल हमेशा पाकीज़ा रहता है। सालिहीन की पहली एक अलामत बयान की आपने, 39 अलामतें बयान की हैं, मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ हज़रात। एक बात तो यह है कि अगर ये हमारे अंदर रहने वाला इंसान, अगर हम कोशिश करें ये साफ हो जाए, ये पाक हो जाए, ये हसद, बुग़्ज़, कीना, ये बीमारियां सारी छोड़ दे, अपने आप को हकीर और दूसरे को हम बेहतर समझना शुरू कर लें, तो यकीनन हम पहले दर्जे की तरफ जा सकते हैं। और एक इस बीमारी को, इन 2 बीमारियों को छोड़ने से, इन 3 बीमारियों को छोड़ने से शायद ऐसा हो सकता है रब्बुल आलमीन अपने फजल से हमें सालिहीन में जगह अता फरमाए। हज़रात गौर करने की बात है। दूसरी बात जो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जनाब सईदा गौसे आज़म में इसके हवाले से हमारी रहनुमाई की है, हदीस पाक की रोशनी में आप फरमाते हैं, दूसरी एक अलामत यह है सालिहीन के साथ रहने की, सालिहीन बनने की। आपने कहा उसकी इसकी दूसरी अलामत आपने ये बयान फरमाई है, वो इंसान हमेशा गुरबा की गरीब परवरी करने की कोशिश करता है, गुरबा की गरीब परवरी। और तीसरी सिर्फ अलामत बयान करता हूँ, वजाहत नहीं। फरमाया खुदाई करीम ने जिसे इल्म का नूर अता किया है, जिसे इल्म की दौलत अता की है, अल्लाह करीम उसके दिल में उन उलमा अहले इल्म का अदब और उनका एहतराम उसके दिल में डाल देता है। हज़रात ज़रा गौर करने की ज़रूरत यह है कि क्या ज़िंदगी में हमने इस्लाम के मुताबिक कैसे गुजारनी है। हम आज तक जिस हाल में हैं, मैं हर लम्हा ये दावत फ़िक्र देता हूँ और हर लम्हा देना चाहता हूँ। इस दावत फ़िक्र से मैं मुनज़्ज़ा और मुबर्रा नहीं हूँ, खुले अल्फाज में ये दावत देना मकसद है। और अगर हम नमाज जनाजे में शरीक होके एक तरीका भी वो ले लें जिस तरीके में मेरे नबी की सुन्नत का नूर शामिल हो, एक तरीका भी वो ले लें जिस तरीके में मेरे नबी का तरीका शामिल हो, तो यकीनन रब्बुल आलमीन के यहाँ जब उसके दर करम पे इंसान दस्तक देता है, उसकी रहमत कई कदम बढ़ के उसे अपनी मोहब्बत में जगह आता है। कोशिश करते हैं। और जो दूसरी बात जनाब सगीर साहब ने तवज्जो दिलाई, बस अलल इख्तिसार कहना चाहता हूँ, ये जो सिलसिला है इस पे कई बात, बल्कि मैंने जहाँ नमाज जुम्मा में मैंने बड़ी वजाहत से ये बात हम सब सारे साहिबान की खिदमत में रखने की कोशिश की है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी नमाज जनाजा में मोहतरम क्या देते हैं कि जनाब ऐलान कर दें कि खाना तैयार है, और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि बेशुमार साहिबान बाद में नाराज़ हो जाते हैं, आपने हमारा ऐलान जनाजे में खाने का नहीं किया था। हज़रात काबिल गौर बात यह है, ये सारा सिलसिला अगर हम मिल के कोशिश करें
تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک کسی بری رسم کا خاتمہ کرنا یا کسی اچھے عمل کی طرف چل جانا یہ رب العالمین کے کرم کی علامت ہوتی ہے, رب کے فضل کی علامت ہوتی ہے. اللہ کریم کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں میرا مالک ان مائی صاحبہ کے توسل سے ان کی نماز جنازہ میں ہم محبوب نبی کی سنت مطہرہ کے مطابق شامل ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمیں ہر صاحب کا اٹھنے والا ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم سب کو آقا رحمت کا صحیح طریقہ عطا فرمائے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ میرے بھائی سی نے جو بات کی ہے یہ باتوں کی حد تک تو ہم سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا, 50-52 سال ہو گئے مجھے. یہ باتوں کی حد تک نہیں ہے. آج ہی یہاں بندے جو ہیں یہ فیصلہ کرو اس چیز کا, میری بات سنیں, یہ فیصلہ کرو. یہ سارے ہمارے قابر یہاں بڑے بڑے بزرگ بندے ہیں. آج ہی اس چیز کا فیصلہ کرو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سنتے سنتے تو مولوی ہمیں کہتے 50 سال ہو گئے مجھے میں سنتے ہوئے یہ بات. ہر جگہ بات ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی پھر آج ہی فیصلہ کرو کہ نہیں ہوگی یہ رسم نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ رسم نہیں ہوگی. بس نہیں صف نہیں توڑنی جڑی بنتی ہے پچھلی صف اتنے ایک بندہ کیا جو ایک کرتا رہو ایک بس ایک چوری پیچھے ہو جی سراب سے پیچھے ہو اور پیچھے ہو. سر ڈانپنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے سر ڈانپ لیجئے. ارادتاً جب گھر سے آئیں تو سر کو ڈانپ کے انتظام کر کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے. محترمہ مائی صاحبہ کے چونکہ ہمارا یہاں پہ جتنے صاحبان موجود ہیں ہر ایک صاحب کا ایک خاندانی تعلق ہوتا ہے. کسی کے ہاں خالہ, کسی کے ہاں ماسی, کسی کے ہاں جو رشتے ہوتے ہیں یہ موجود ہیں. تو اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے جب بھی نماز جنازہ ادا کریں کسی مومن کا, پڑوسی کا, بھائی کا, کسی کا بھی, تو اللہ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم تجھے گواہ بنا کے اگر اس کی زندگی کی کوئی ایسی ادا جو میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی تو میں تجھے گواہ بنا کے اسے معاف کرتا ہوں. یہ کسی کو معاف کرنا یہ میرے رب کا طریقہ اور سنت ہے. تو یہ ارادہ تن اپنانا چاہیے. ایک چونکہ وقت ہو چکا ہے, ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں. جو ان کی اولاد میں سے جتنے صاحبان ہیں, برادران میں بہنیں بھائی ہیں, خاندان قبیلہ والے ہیں, ایک عمل اپنانے کی کوشش کریں اگر ہو سکے تو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے اور جن کے والدین جا چکے ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کیا کریں. اور جب بندہ اپنے والدین کے لیے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم ان کی دعاؤں کا ثمرہ اسے عطا فرماتا ہے. صفیں درست کر لیں, طاقت میں ہو تو بہتر ہے, نیت کر لیجیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم ربي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رب العالمین, تیرے محبوب نبی کی سنت مطہرہ کے مطابق
नमाज जनाजा की अदायगी की तूने तौफीक अता की, जितने कदम चल के यहाँ हाजिर हुए, जो कलिमात खैर अदा किए, मेरे मालिक हर साहिब का हर कदम, हर अमल, हर उठा हुआ हाथ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस सिलसिला खैर को तेरी पकीज़ा बारगाह में शर्फ़ पज़ीराई के बाद बारगाह सय्यद दो आलम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब नबी के मुक़द्दस वालिदैन करीमैन, जमी अंबिया व मुरसलीन, सहाबा किराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहहरात, जमी मोमिनीन मोमिनात, बिलखुसूस जितने साहिबान यहाँ मौजूद हैं, हम सब के वालिदैन में से, आबा अजदाद में से, उस्ताद किराम, मशाइख, ताल्लुक़दार, बहन भाई, खेश अकारब, जो तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या रब सबकी कबूर पर लाजवाल रहमतों का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस जनाब माई साहिबा की नमाज जनाजा में हम शरीक हुए, ज़िंदगी की हर ख़ता की माफ़ी अता फरमा, आने वाली मनाज़िल में आसानियाँ पैदा फरमा, कब्र में जन्नत जैसा सुकून अता फरमा। जिस कब्रस्तान में ये दफन होंगी, हमारा दुआ करना सारे कब्रस्तानियों के हक़ में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, ख़ानदान कबीला को सब्र और सब्र पर बेहतर अजर अता फरमा। जो इनके हक़ में औलाद से कमी कोताही हुई, तू करीम रब है, अपने ख़ास फजल से हर ख़ता की माफ़ी अता फरमा। माई साहिबा की मकबूल दुआएँ हर साहिब को अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तू रहम करके ख़ानदान कबीला को सब्र और उस पर बेहतर अजर अता फरमा। हमें सलामती ईमान और लज्जत आशनाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन, महबूब नबी के पाकीज़ा अंदाज के मुताबिक जीना, महबूब नबी की पाकीज़ा शान और सलामती ईमान के साथ जाना, महबूब नबी की ज़ियारत और पहचान का हदिया, इलाहुल आलमीन जामे कोसर और हमद वाला झंडा सबको नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, तू करीम है, तू करम फरमा के सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में पजीराई अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तुझसे फजल की खैरात मांगते हैं, बिलखसूस सारे साहिबान ये मिल के हर लम्हा दुआ करें, मेरे मालिक हम सब को, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को किसी भी गुस्ताख और बदबख्त के पैदा होने से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, तू रहम फरमा के हमारे वालिदैन और हमसे पहले जाने वालों की कबूर पर करोड़ा लाजवाल रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व नुफ़व्विदु अमरना इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, ऐसा इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वाले मंजूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ऐसा इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले